सत्कारयोग भैनों ते भरावो, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। बहुत विचारां हो गई ने, मैं सारे की डिटेल च नहीं जाना। मैं एको ही गल शुरू करने तो पहले कहनी है कि साडे सत्कारयोग आगू शादीपुर साहब हुणे कह के गए कि टिकैत साहब नूं मोदी की गद्दी ते बिठा दिओ। साडी लड़ाई ये नहीं है, ये लड़ाई खेती मुद्दों के उपर शुरू हुई। ये लड़ाई राजनीतिक भी नहीं, राजनीतिक लड़ाई किसी वेले होर शुरू करांगे। राजनीतिक पार्टियां वो लड़ाई लड़ भी रही ने। तुहानूं कारण का पता है कि जदों तो पंजाब तो शुरू किया है और इत्थे 3 महीनों तो कोई राजनीतिक पार्टी का बुलारा ना ही स्टेज पर आया तो ना ही किसी ने भाषण किया है। इसका कारण की है? कारण ये नहीं भी कोई राजनीतिक पार्टी का विरोध है। पार्टियां बड़िया अच्छिया ने, लोगों दी पार्टियां ने, वो लड़ाई भी लोगों की लड़दियां ने, पर मोदी इको ही गल लैके अपन बदनाम करता है हमेशा कि लोग राजनीतिक पार्टियां ने गुमराह किए हुए हैं। ये किसान नहीं, ये वक्-वक् पार्टियों का मिसगाइड किए हुए लोग ने। ये करके हमेशा करता रहा हो। जदों असीं मीटिंगां च भी जाना तो कोशिश करनी कि किसी तरह ये गल करके कराहे पा दो। ताही इस गल का खंडन किया कि यह अंदोलन किसानों का अंदोलन है। किसानों ने मुद्दे पर इकट्ठा होया है, केवल 3 खेती कानूनों के उत्ते। यह भी गल साफ करिए कि किसानों ने होर बड़े मसले ने। साडा कर्जे का भी मामला है, साडा जिहड़ा कर्जा सी लै रहे हैं उहदा भी मामला किस ब्याज दर के उपर है, साडा पानी का भी मामला है, खेतीबाड़ी के होर बहुत मामले ने। जे खेतीबाड़ी संकट की व्याख्या करिए तो सारा दिन लग सकता है। खेतीबाड़ी संकट इन्ना गंभीर है। डॉक्टर MS स्वामीनाथन जिन्होंने साडी सरकार ने एक जिहड़ा कौमी खेती कमीशन से ਉਹਦਾ चेयरमैन बनाया सी, उसनूं ये सिफारिश करने लई कहा कि खेतीबाड़ी संकट बहुत गंभीर है, तुसीं सिफारिशां करो कि खेतीबाड़ी संकट का हल की हो सकता है। ਉਹਦੀ बहुत वड्डियां सिफारिशां ने, एडियां 4 किताबां ने, उस 4 किताबां। पर जिहड़ी साडे नाल तलक रखदी सिफारिश है वो 2005 च मैं की, जिहड़ी MSP और सरकारी खरीद बारे है, जिसकी लड़ाई आप लड़ रहे हैं। साढ़े 3 खेती कानूनों का मुद्दा जिन्होंने सारस कहिए वो ये है कि तुसी MSP खत्म ना करो और सरकारी खरीद खत्म ना करो। ये 3 कानून उस दे विचों निकले ने। ये 3 कानून उस पॉलिसी नूं, जिहड़ी पॉलिसी देश दे विच तो हरा इनकलाब आया 1967 के अंदर, उदों ये पॉलिसी जारी हुई। चंगे बीज आए, चंगी मशीनरी आई, घट्टो घट्ट सहायक कीमत आई, मंडियां बनिया, सरकारी खरीद शुरू हुई। ताही ना थोड़ी बहुत खुशहाली पंजाब हरियाणा या कुछ पार्ट यूपी दे जिथे पॉलिसी जारी रही आपा खुशहाली देखी, पर जिथे पॉलिसी जारी नहीं सी, जिथे जारी नहीं सी उत्थे लोगों की बड़ी बुरी हालत हुई। इसलिए आप इस संदर्भ च देखिए अज सरकार को बड़ी तकलीफ है। तकलीफ इस करके है क्योंकि अजिही पॉलिसी जिहड़ी 1991 आर्थिक सुधार शुरू हुए, जिन्हें पहले बारी देश च डंका बजाया कि सारा देश सारा संसार एक खुली मंडी होवे, कोई वड्डा छोटा ना होवे, उसके अंदर सारे नूं खुली खरीद करनी, जिन्नी मर्जी तादाद दे विच जिस मर्जी भाव के उपरों खरीद करन, ये सारा लिए बंदिशां तोड़ दिओ। ये नीति सी, ये नीति अमीर देशों में भी जारी है। बड़ी बारी आपने जिक्र किया है कि अमरीका, यूरोप, कनेडा वर्गे देशों के अंदर जिथे नीति बहुत 50 साल पहला जारी हुई, उत्थे हालत यह है कि 5% लोग ने जिहड़े खेतीबाड़ी दे विच ने, बाकी सारे खेतीबाड़ी छड्ड के भज गए। डॉक्टर दविंदर शर्मा चंडीगढ़ तो जिहड़े आर्थिक माहर ने, खेती माहर ने, उन्होंने किन्ने बारी भाषण करके तुहानूं दस्सिया कि जे अमीर देशों के लोग
ਇਹ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਰਹਿਤਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿਣਗੇ। ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਿੱਥੇ MSP ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਖਤਮ ਕਰਨੀ, ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿਤਾਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਡਿਕਟੇਟ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਬਣੀ ਹੋਈ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮੈਂਬਰ ਤੋਂ ਛੱਡ ਦੇਵੇ, ਜੇ ਮੈਂਬਰ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਰ ਸਵੇਰ ਉਹਦੇ ਡਿਕਟੇਟ ਮੰਨਣੇ ਪੈਣੇ ਨੇ। ਹਰ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਤਰਲੇ ਕੱਢ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਦਿਓ, 1 ਸਾਲ ਹੋਰ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦਣਾ ਹੈ। ਖਰੀਦਣਾ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਨ ਦਾ ਡਿਪੂ ਨੇ PDS ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਭੁੱਖਮਰੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ UP ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ 3 ਟਾਈਮ ਲੋਕ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਔਰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਕੇਰਲਾ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਉਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੱਤਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਉੱਥੇ ਪੱਤਲਾਂ ਦੇ ਠੇਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹ ਪੱਤਲਾਂ ਦੇ ਠੇਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਪੱਤਲਾਂ ਚੱਟ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਤਲਾਂਜਲੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਰੀਦ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣੇ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ, ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਆਪਣੇ ਭਾਅ ਦੇ ਵੇਚਣ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਅ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖਰੀਦ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਆਂਡਿਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਚੜਾ ਦਿਓ, ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟ ਦਿਓ। ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਆਲੂ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਵਾਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੰਨੇ ਦੀ ਬੇਕਦਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। UP ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਖੇਤ ਅੱਗ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਗੰਨੇ ਨੂੰ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਆਲੂ ਦੀ ਪਟਾਈ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਗੰਨੇ ਦੀ ਕਢਾਈ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ, ਉਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਥੱਲੇ ਦਬੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਫਸਲਾਂ ਕੱਟਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਡੀ 'ਚ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੰਡੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖਰੀਦਦਾਰ ਹੈ ਖਰੀਦਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੇਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਸਲ ਨੂੰ ਵਾਹੁਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਉਸਦੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਫਸਲ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਉਹ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਹੁਣ ਕਿ ਦਮਨਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਜਿਹਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਅਚਨਚੇਤ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਜੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜਾਗਰਤ ਹੋਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਜਗਾਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਗੱਲ ਲਈ, ਹਰਿਆਣਾ ਜਾਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ UP ਜਾਗਿਆ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਜਾਗਿਆ, ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਵੀ ਜਾਗ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਸਿਹਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜਿਆ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਇਆ। ਜਗਾਇਆ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ 5% ਨੇ, ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮੋਦੀ ਪਰਜੀਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰਜੀਵੀ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰਜੀਵੀ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਖੂਨ ਨਿਚੋੜਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਖੂਨ ਨਿਚੋੜਨ ਵਾਲਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ, ਅਦਾਨੀ, ਅੰਬਾਨੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਕਮਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆંકੜੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰੋੜ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ 90% ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਹੋਣ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੋਣ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋਣ, ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਲੜਾਈ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਲੜ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਨਾਲ ਨੇ, ਵਕੀਲ ਵੀ ਨਾਲ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦਵਾਂ, ਕੱਲ ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਗਿਆ, ਪਰਸੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲੰਘੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰਾਉਂਡ ਅਬਾਊਟ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਗੋਲ ਚੱਕਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ 50 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 100 ਤੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਨੌਜਵਾਨ, ਔਰਤਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਝੰਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾਰੇ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਣ। ਔਰ 17 ਸੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਮਟਕਾ ਚੌਕ ਹੈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸਪੀਕਰ ਲਾ ਕੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਮਟਕਾ ਚੌਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਟਕਾ ਚੌਕ ਚੱਲੋ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੈਸ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਮੈਂ ਗਿਆ ਉੱਥੇ 7:30 ਵਜੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਸੀ, ਸਪੀਕਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ 3-4 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਝੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਖੜੀਆਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਇਹ ਲੋਕ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ,
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨਾ ਦਰਦ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਕੀ ਹੈ। ਤੋਮਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਾਲਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੀਤੇ, ਦਮਨ ਬਾਰੇ ਕੀਤੇ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੀਤੇ। ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜੇ ਮੁੱਕ ਜਾਏ, ਜੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਰ ਵਰਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਸਾਡੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸੰਗੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਮੋਦੀ ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ 2014 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, 2019 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਿਰਕੂ ਜਿਹੜਾ ਏਜੰਡਾ ਮੂਹਰੇ ਲਿਆ ਕੇ ਅੱਜ ਰਾਸਤਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਬਜ ਨੇ। ਅੱਜ ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਏ ਨੇ, ਉਹ ਅਜੇ ਹਜਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਹਜਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹੇ ਤੋਂ ਬਣਾਏ। ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ। ਢਿੱਡ ਭਰ ਕੇ ਰੋਟੀ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਖਾਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਹੈ? ਸਿਰਫ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਬਾਜ਼ ਅੱਖ ਹੈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਨਾ ਤਾਂ ਖੋਹੋ। ਜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਨਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਹਾ ਕੀ? ਫਿਰ ਤਾਂ ਜਿੰਦਾ ਰਹਿਣ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਰਹਾਂਗੇ ਨਾ ਜੇ ਰੋਟੀ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਰੋਟੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਾ ਕਾਰਖਾਨਾ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੇ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਨੇ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਰੋਟੀ ਜ਼ਮੀਨ ਚੋਂ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਫਸਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜੰਮਣਗੀਆਂ, ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਚੋਂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਮੁੱਠੀ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਰਦਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਸਰਦਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਔਰ ਖਾਦ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਊਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਰਦਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਖਾਦ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਰਦਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਔਰ ਉਹ ਮਣਾ ਮੂੰਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ, ਕਦੇ ਕਾਲ ਪਾਣਗੇ, ਕਦੇ ਕੁਝ ਕਰਨਗੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਜੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਔਰ ਅਜੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿਆਪੀ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਹੈ। 1907 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੇ 2-3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ। 1907 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਆਬਾਦਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਬਣਾਏ ਗਏ ਪਿਛਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਉਹ ਆਬਾਦਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 9 ਮਹੀਨੇ ਲੰਬਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ ਔਰ ਉਹ ਜਿੱਤਿਆ। ਅੱਜ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ। ਅੱਜ ਟੋਟਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਮੁੱਠੀ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਨੀਤੀ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਜੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੇ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੇ ਬਚਣਾ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਲੰਬੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਰਨੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੱਥ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਜ ਦਮਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ। ਦਮਨਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਪਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਚਨਚੇਤ ਦਮਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਦਮਨ ਹੋਇਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਲੜਾਈ ਨਾ ਲੜੀਏ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਕੋਈ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਤਾਂ ਕੀਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਪਹੁੰਚੇ, ਟਿੱਕਰੀ ਪਹੁੰਚੇ, ਤਾਂ ਦਰਜ ਹੋਏ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਕੋਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ FIR ਦਰਜ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਲੜਦੇ ਜੁਝਾਰੂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਰੂਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਨੇ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜੇ ਫੱਟਾ ਲਾਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੋਂ ਧਰਨਾ ਚੁੱਕੋ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਧਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲਾਇਆ ਸੀ ਜਾਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬੈਠਣਾ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਅੰਦੋਲਨ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਧਰਨੇ ਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਦੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਇਹ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। 3 ਸਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਇਆ। ਆਪ ਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਹੱਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ।
ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਣਾਏ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੇਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੀ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਾਣਾ ਸੀ ਰਾਮਲੀਲਾ ਗਰਾਊਂਡ, ਇਹ ਸੜਕ ਘੇਰ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸੜਕ ਰੋਕ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਚੱਲੇ ਸੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਲਾ ਕੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਾਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ, ਫਿਰ ਆਹ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਰੋਕੇ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਠਾਏ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਸਾਥੀਓ, ਅੱਜ ਦਮਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਨਸੂਬੇ ਨਾਲ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਭਟਕ ਜਾਈਏ। ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਭਟਕਣਾ ਨਹੀਂ, ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅਸਲੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਬੰਦ ਨੌਜਵਾਨ ਕੱਢੋ। ਮੰਗ ਹੈ, ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਮੰਗ ਸਾਡੀ ਮੁੱਖ ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਸਾਡੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੋ। MSP ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਓ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਓ। MSP ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਣਸਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਦੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ 23 ਜਿਣਸਾਂ ਖਰੀਦੋ। ਕਣਕ ਝੋਨਾ ਨਾ ਖਰੀਦੋ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਰੇ, ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ 'ਚ ਕਰੇ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ 'ਚ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਫਸਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਦ ਆਪਾਂ ਮੰਡੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ, ਖਰੀਦਦਾਰ ਅੱਗੇ ਖੜਾ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਪਾਲਿਸੀ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਖਰੀਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ? ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਭਟਕਣਾ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਘਬਰਾਉਂਦੀ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਭਟਕਾ ਦਿਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਭਟਕਾਇਆ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਹਿ ਕੇ, ਫਿਰ ਕਦੇ ਅਰਬਨ ਨਕਸਲਾਈਟ, ਫਿਰ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ 26 ਜਨਵਰੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਭਟਕਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਖੜੇ ਰਹੇ, ਡੋਲੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ 1-2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਰਸ ਨਾਲ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ, ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਖੜਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਦਮਨਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਟਾਕਰਾ ਅਸੀਂ ਪੂਰਵਮਨ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਟਾਕਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਟੱਕਰਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਨੋਟਿਸਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੀ ਜਥੇਬੰਦਕ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜ਼ਬਰ ਦਾ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੱਕਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਲੜਕੇ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ 'ਚ ਬੰਦ ਲੋਕ, ਦੇਖੋ ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ 26 ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ, 122 ਬੰਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਾਂ, ਅੱਜ 149 ਪਰਸਨ ਨੇ, 149 ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ 53 ਦੀ ਸੀ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਕਰਾ ਦੀਆਂ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬੇਦੋਸ਼ੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਫੜਨਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਫੜਨਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਭਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਹਿਮ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੋਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਨਘੜਤ ਸਟੋਰੀਆਂ ਕਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕਦੇ ਕੋਰਟ 'ਚ ਖੜਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ, ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਦੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿਸ਼ਾ ਰਵੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਸਟੋਰੀ ਬਣਾਈ, ਇਹ ਸਕੈਚੀ ਤੇ ਸਕੈਂਟੀ ਹੈ, ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਨਿਰਾਧਾਰ ਹੈ, ਮਨਘੜਤ ਹੈ, ਫਰਜ਼ੀ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਇਹ ਕਹਿ ਗਏ ਜਿਹਦਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਟੂਲ ਕਿਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਕਿਹਾ ਇਹ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਜੱਜ, ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕਿ ਸਟੋਰੀ ਨਿਰਧਾਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਝੂਠੀ ਹੈ, ਮਨਘੜਤ ਹੈ, ਬੇਸਲੈਸ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੀ ਰਹੀ? ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪੇੜ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਝੂਠੀ ਸਟੋਰੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾ ਕਿਤੇ ਹੋਵੇ, ਫੜ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਧੱਕਾ, ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਾਬੋਦਾਸ ਕਰਨ ਲਈ, ਬਖੇੜਨ ਲਈ, ਕਰਾਹੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਡਰੋ ਨਾ, ਸਹਿਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ, ਆਪਣੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਪਰ ਕਾਇਮ ਰਹੋ ਜਿਹਦੇ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹੋ। ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਹੈ
कि दिल्ली मार्च किया है, कुछ बुलारे दिल्ली मार्च फिर कह गए आके, पास नहीं किते होया ना उन्होंने कहा कि पास होया। दिल्ली मार्च के तजर्बे बड़े माड़े ने। 26 का जो तजर्बा है अजे उसके जोड़े जख्म ने वो अजे हील नहीं होए, वो अजे भरे नहीं गए। जे जख्म भरे जाते तो रोजाना 20-25 जो बेदोशे किसान ने उन्होंने जेलों च बंद क्यों किया जाता? आ सैकड़े की गिणती के विच पंजाब हरियाणा यूपी नोटिस क्यों भेजे जाते? वो जख्म अजे अल्ले ने, सरकार उसके उपर चल रही है। ऐसी गलती दोबारा ना करिए, जिहड़ी गलती जी कमांड साडे कोल ना रहे, कमांड सरकार को चली जाए। आप ऐसे एक्शन करिए जिहड़ी सूझवान लीडरशिप है। देखो सियाणी लीडरशिप ਉਹਦੀ क्वालिटी ये होंदी है कि वो ਇਹੋ ਜਿਹੇ प्रोग्राम दवे ਜਿਹੜੇ फौज लड़न वाली है, वो ये ना हो प्रोग्राम तो पीछे रह जाए या फौज प्रोग्राम तो अगे लंघ जाए। ऐसे एक्शन हो ਜਿਹੜੇ हाणदे होण लड़ाई, लोगों ने हाणदे होण और शांतमई होण, ਤਾਂ सरकारों के पर दबाव पैंदा है। ये अंदोलन भावें लंबा हो गया पर सरकार के पर बड़ा दबाव है। अज खेतीबाड़ी मंत्री तोमर का बयान पढ़ो अखबार के पहले सफे के उपर, अज फिर क्या है ਉਹੀ ਤੋਤੇ जिस तरह रट फिर लाउंदा है कि जी 1.5 साल ਲਈ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ पर रोक ला देवांगे, ਜਿਹੜੇ किसान है गलबात ਲਈ आण। मैनू पिछले मीडिया वाले ने पूछा कि तुसी की कहना चाहुंदे हो? मैं कहा 1.5 साल कहे, 2 साल कहे, 2.5 साल कहे, पर प्रपोजल बना के लिखती लैटर जथेबंदियां नूं भेजे, डेट रखे, टाइम रखे, प्लेस रखे, कित्थे गल होनी है। भावें जाके उसनूं रद्द ही करिए सी जिवें पहला रद्द किया है, पर गलबात लिए जावांगे तो जे लिखती सदा आएगा। इस तरह गिद्दड़ पर्ची अखबारों के बयान से नहीं जाना। असीं चले जाइए विज्ञान भवन, जाके सरकार कहे जी हाँ तो कोई मीटिंग नहीं है, किसान आगू तो वैसे ही यहाँ पे आ गए, तो वह की अर्थ होया? अंदोलन इस तरह एजीटेशन इस तरह नहीं लड़िया जांदियां। कानून जिहड़े सरकार ने बनाए, जे सरकार ने कानून बनाए उन्होंने ही गलबात लिए बनाना है, उन्होंने कानूनों को रद्द करना है। साडी ड्यूटी है कि असीं तुहाडीआं भावनावां, थोड़ी दलील, थोड़ा तर्क जाके सरकार को रखना है कि भावनावां तां ये ने, कानून काले ने, बिल्कुल कानून गैर संवैधानिक ने, इन्हां दे पर लीक मारनी है। और MSP ते जिहड़ी कानूनी गारंटी का एक कानून बनाना है पार्लीमेंट के अंदर। असीं तां ये मंग है जिहड़ी पिछले 4 महीनों तो उठाते आ रहे हैं, पर टेबल पर जाके फिर कहांगे बात दलील कहांगे। जदों सरकार सदा पत्र भेजेगी गलबात तो कदे भजना नहीं। सो प्यारे साथियों, ये कुछ गल्लां सन जिहड़ियां तुहाडे नाल साझीआं करनियां सी। शांतमई रहना है, शांतमई अंदोलन की फतेह होनी है। जे अज अंदोलन सारे विदेश दे विच इहदियां गुंजां ने, वो तां है कि हिंसक कार्रवाई कोई नहीं। जे हिंसक कार्रवाई 3 महीने पहला हो जाती, शायद शंभू तो अगे से इत्थे ना होंदे, उस तो पहले ही इत्थे हो जाती। सरकार लीडरां नूं फड़ के जिस तरह 150 बंदे ने तां लीडरां नूं फड़ के जेल੍ਹਾਂ सुट दिंदी, थोड़े इत्थे अगे गिरफ्तारियां कर लेंदे तां अंदोलन कित्थे जांदा। इसलिए डर उहदा भी नहीं, उहदा भी टकरा करना है, पर अपने स्टैंड ते शांतमई रहिंदे होए टकरा करना है। जे कोई जबर करदा है तां शांतमई रह के उसका जवाब दिता जाता है। सो इन्नियां बेनतियां तुहानूं करनियां सी। तुहाडा बहुत बहुत धन्नवाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। जिंदाबाद जिंदाबाद। धन्यवाद सरदार प्रेम सिंह जी भंगू का, जिहड़े आल इंडिया किसान फेडरेशन